पढ़िया जाएगा, पूरा दा पूरा ज़बूर पढ़िया जाएगा, कोई भी उच्ची आवाज़ नाल पढ़ना, इको बंद करना है। ज़बूर 121। मैं अपनियां अखां पहाड़ों वाल चुकांगा, मेरी सहायता कितों आवेगी। मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। वो तेरे पैर नूं डोलन ना देवेगा, तेरा राखा ना उंगलावेगा। वेख इस्राएल दा राखा ना उंगलावेगा ना सौवेगा। यहोवा तेरा राखा है, यहोवा तेरे सजे हाथ ते तेरा साया है। ना दिने सूरज तेनू मारेगा ना राती चंद्रमा। यहोवा सारी बदी तो तेरी रक्षा करेगा, ओ तेरी जान दी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे अंदर बाहर आउण जाण दी हुण तो लैके सदीप काल तक रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗॉड ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਚਨ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। दूसरी जगह से लिखा, जिवें मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, तिवें मैं भी तुहानू की करांगा, संभालांगा। दूसरी जगह दे विच ज़बूर दे विच लिखा, वो मेरे लुकन दी थां है। लुकन दी थां दा अर्थ है मैं किते भज रहा सी, मैनू कोई पासे आराम नहीं सी मिल रहा, मैं अपना बचाव नू लभ रहा सी, लेकिन मैं परमेश्वर दे कोल आया, वो मेरे लुकन दी थां बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे रब दे लोगो, तुसी अज इस जगह दे विच लुकन दी थां नू लभदे होए आए होणगे, लेकिन मैं तुहानू कहां परमेश्वर दी हजूरी सब तो अच्छा लुकन दी थां है। खुदा दी हजूरी सब तो अच्छी लुकन दी थां है। 3 गल्लां नू असीं देखीए, किहड़ी चीज़ सानू सुरक्षा नहीं दे सकदा। फिर असीं देखांगे परमेश्वर सानू किहड़ियां चीज़ां तो साडी रक्षा करदा है। पहला असीं पढ़ांगे कौन सानू बचा नहीं सकता। पढ़ो ज़बूर 146 उसकी 3 आयत पढ़ांगे। साम्स 146 वर्स 3, ज़बूर 146 की 3 आयत पढ़िए। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, क्योंकि उसमें उद्धार या बचाने की भी शक्ति नहीं। पंजाबी दे विच भी पढ़ो, हाकमां दे उत्ते भरोसा ना रखो, हाकमां दे उत्ते भरोसा ना रखो, ना आदम वंश उत्ते, ना आदम वंश उत्ते, जिहदे कोल बचाओ है ही नहीं, जिहदे कोल बचाओ है ही नहीं, जिसदे कोल बचाओ है ही नहीं। वचन दस रहा है आदमवंशी यानी कि मनुख एक दूसरे व्यक्ति नू नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल सच गल है। जाने दे विच या अनजान रूप दे विच असीं सब, कोई भी व्यक्ति इस जगह दे विच, जेकर कोई कहे कि मैं लुकिया होया हाँ, या कोई कहे कि मैं संसार तो अपना गुप्त जीवन जी रहा हाँ, तुसीं एक बहुत बड़े भुलेखे दे विच हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो लुकिया होया होवे, नहीं, हर एक दा जीवन खुलेआम प्रगट है। मैं तुहानू मॉडर्न टर्म्स दे विच समझावांगा, मॉडर्न टर्म्स दे विच समझावांगा किवें साडा जीवन प्रोटेक्टेड नहीं है, किवें साडी लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है। मॉडर्न टर्म्स दे विच तुहाडे विचों कौन कौन इंटरनेट यूज़ करदा है? हाथ खड़े करो, ये गुनाह नहीं है, इट्स अ बेस्ट टूल। इंटरनेट कौन कौन यूज़ करदा है? ओके, सो इंटरनेट दे विच आजकल एक नवा एक सिस्टम आया जिसनों क्या गया AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। जेकर तुसी उसके बारे जानते हो या नहीं जानते, जेकर तुसी गूगल सर्च करते हो या फेसबुक सर्च करते हो या तुसी यूट्यूब चलाते हो, सपोज करो तुहानू खाना बनाने का शौक है या तुहानू खाने की वैरायटी देखने का शौक है, सो तुसी यूट्यूब दे विच या फेसबुक दे विच तुसी इसनू लिख देंदे हो फलाने का खाना किवें बनता है। सो तुसी वेखोगे थोड़ी देर बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਚਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਦ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान शरारती है, लड़ाई वाला है, मिलनसार नहीं है। लेकिन परमेश्वर दी बुद्ध निर्मल है, परमेश्वर दी बुद्ध मिलनसार है। लिखा मनुख कदी भी दूसरे का बचाव नहीं कर सकता। ये तुहाडी और मेरी गवाही होएगी। कितनी बारी असी ऐसा ही सुनिया होएगा, ऐसे सुनते होवांगे, जब मेरे कोल अच्छा समा सी, सब यार दोस्त मेरे नाल सी, लेकिन थोड़ा जा तंगी आया, सब कन्नी कतरा के जान लग पई। मेरा औखा वेला आया, किसी ने मेरा साथ ना दिता। ये सच है। वचन कहता है मनुख प्रधान कोई भी दूसरे का बचाव नहीं कर सकता। कोई भी मनुख दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरी गल, कौन तुहाडी रक्षा नहीं कर सकता? धन दौलत तुहाडी रक्षा नहीं कर सकता। आइए असीं पढ़ांगे कहोतां 11:4 नीति वचन 11 बाब और उसकी 4 आयत असीं पढ़ांगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 4 नीति वचन कहोतां 11:4 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ। क्रोध ਦੇ ਦਿਨ ਧਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्रोध ਦੇ ਦਿਨ ਧਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वचन कहता है धन दौलत भी इंसान नू बचा नहीं सकता। ये सच है। पिछले समय के दौरान 3 साल पहला करोना का समा सी, तुसीं देखिया होना। करोना के समय दे विच भी जब शुरुआती समय सी, ऑक्सीजन नहीं सी मिल रहा, लोग पैसे लैके हस्पताल च जाते सन कि सानू ऑक्सीजन दो कि साडी जान बच जाए। लेकिन धन दौलत भी इंसान नू बचा नहीं सकिया। प्यारे रब दे लोगों, वचन कह रहा है धन इंसान नू बचा नहीं सकता। इंसान दा पैसा इंसान नू बचा नहीं सकता। ऐसा ही सी। एक बंदा परमेश्वर दे घर च नहीं सी आंदा। जदों आना शुरू होया तो उसका व्यापार बहुत डाउन सी, बड़ा डाउन व्यापारी सी। सो उसने खुदा दे सेवक ने कहा तौबा करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर दे घर च आओ, खुदा तेरे कारोबार नू चलाएगा। अच्छा जी, वो बंदा प्रभु दे विच आ गया। सारे सुनो, परमेश्वर दे विच आ गया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चलन लग पिया। जिवें उसका बिजनेस चलन लग पिया, ऐतवार के दिन भी उसका कारोबार वधना स्टार्ट हो गया। वो अपने दफ्तर च बैठना स्टार्ट हो गया, डीलिंग करन लग पिया। ऐतवार का दिन छुट्टी करना शुरू करता। एक दिन छुट्टी किया, 2 हफ्ते छुट्टी कर लिया, 6 महीने छुट्टी कर लिया। खुदा दे सेवक उसनूं, ये मद्रास की कहानी रियल स्टोरी है, चेन्नई दे विच होया। 2 इतवार, 3 इतवार, 6
6 महीने हो गए चर्च नहीं आ रहा। सो खुदा दे सेवक उस कोल गए, बहुत सारे लोग उसको समझाए कि भाई ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਬਲ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਹਿ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬਾਪ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਾਸੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਨ ਦੌਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ 32 32 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 37 ਤੋਂ 39 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32 ਬਾਬ 37 ਤੋਂ 39 आयत ਨੂੰ पढ़ाएंगे। तब वह कहेगा उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपवानों को दाख मधु पीते थे, वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। बस तीसरी गल, कोई मूर्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 115 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ कोई भी मूर्ति पूजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? जीवित परमेश्वर ही सानू की कर सकता है? बचाएगा। जीवित परमेश्वर ही सानू बचाएगा। दूसरे इतिहास 16 ਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, those who are pure in heart, परमेश्वर उन्हां दी की करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। एक वचन मैंने बड़ा अच्छा लगा, पढ़ांगे नीति वचन 1 दी 33 आयत नु पढ़ांगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33, नीति वचन 1 दी 33 आयत नु पढ़िए।
परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੋ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। आइए इस आयत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ बोलांगे जी। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ पर जो मेरी सुनता है ਉਹ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਉਹ सुख नाल वसेगा ਅਤੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ अते बला तो निर्भय होके ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। शांति नाल रहेगा। ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? शांति नाल। वचन कहता है जो उसदी सुनेगा किਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? शांति दे नाल है सुख ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। जो परमेश्वर ਦੀ सुनेगा वो शांति ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। हर ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ शांति ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? सुख नाल वसेगा। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਨੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸੇਗਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। हर बला तो निर्भय होके शांति दे नाल वसेगा। ये कहानी दाऊद और गोलियत दी है। दाऊद जब गोलियत का सामना करने चले गया, छोटा लड़का है। गोलियत एक बहुत बड़ा दानव है, 9 फुट का है, ललकार रहा है। लेकिन जब दाऊद ਉਹਦੇ सामने आया लड़न दे ਲਈ, गोलियत कहना कि तू मैनू कुत्ता समझा जो तू लाठी लेके मेरे कोल आ गया है। और फिर गोलियत ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। he has every armor on his body। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੋਫਨ ਹੈ, 5 ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਰੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਸੀ। उसने बहुत सारे ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੋਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਲੋਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੁੜਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੋਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੁਨੇਗਾ, आमीन। ਜੋ ਉਸ ਦੀ सुनेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल पतला। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਦੀ ਤੋਂ सानू बचाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਪੜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ और उसकी 24 आयत ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। लिखा ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 2:9 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 2 और उसे 9 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ संभाले रहेगा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ठहराया हुआ है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਦਮੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ऐशो आराम ने मैं देख चुकिया। लेकिन वो कह रहा सी 6 महीने हो गए मैं अपने सारे उस दोस्तों मैं छड़ चुकिया। मेरा मन अंदरों दी आवाज देता ये बंदा परमेश्वर दे बड़े करीब है, एक खुदा दे बड़े करीब है, एक खुदा दे बड़े करीब है। खुदा उसनू बचा रहा है, खुदा उसनू संभाल रहा है। ये किसी होर दे कारण नहीं हो रहा, किसी दी प्रार्थना दे सदके खुदा तानू बचाई जा रहा सी। अयूब 22 बाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਬਾਬ 21 ਬਾਬ ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਅੱਗੇ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਖੇਹ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਖੇਹ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਅਫੀਰ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਫੀਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, नेकी तेरे उत्ते आएगी। जब नेकी तेरे उत्ते आएगी तब तू जानेगा और तू प्रार्थना करेगा तो खुदा तेरी प्रार्थना ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, बचाता है। मैं पढ़ रहा हाँ पहला कुरिन्थियों 10:13 उसमें लिखा तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आखिरी गल परमेश्वर तुहानू परतावियां तो भी बचाएगा। ये वचन सच्चा है। ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ मत्था नहीं टेकांगे, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ नहीं टेकांगे। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। सुटिया गया। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗਾ। हालेलुया। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਕਬਾਸਿਸ। ਇਕਬਾਸਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, स्वर्गदूता दी वाड़ मेरे चारों तरफ लगा। परमेश्वर तुहाडी रक्षा जरूर करेगा। आमीन। और खुदा जब तुहाडी रक्षा करता है, शैतान भी जानता है कि खुदा ने अपनी वाड़ इहदे चारों तरफ लाई हुई है। ए अयूब नूं शैतान ने अयूब दे बारे यही परमेश्वर नूं कहा कहदे वो एवें तो ना तेरे पीछे लगा होया है, क्यों जो तू ओहदे चारों तरफ दूतां दी वाड़ लाई ओहदे है। घर दे चारों तरफ ओहदे परिवार दे चारों तरफ वाड़ लगाई हुई है। तुसी जानो या ना जानो परमेश्वर ने अपनी वाड़ तुहाडे आसे पासे लगाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन कभी भी तुहानू कोई ऐसा दुख नहीं आएगा जो तुहाडे सहन तो बाहर होवे। शारीरिक दुख होवे, मानसिक दुख होवे, परिवारिक समस्या का दुख होवे, कैसा भी क्लेश क्यों ना होवे, पर इन्हें याद रखना जिन्ना मैं सह सकदा खुदा उन्ना ही मैनू देवेगा। आमीन। सहन तो वध के नहीं, सहन तो वध के नहीं। सहन तो वध के नहीं। तो जे सहन तो वध के हो गया तो तुसी कहना परमेश्वर बस हुण मेरे बच निकलन दा रस्ता खुलण वाला।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। आमीन ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, हालेलुया ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਆਦਰ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਭਵਾ ਪਵਾਈ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਜਿਆਲਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛੀ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो दा परमेश्वर तू मेरा भी परमेश्वर है। दानियल शेरा दी मां दे विच सुटिया गया। सारियां ने सोचिया दानियल दी कहानी खत्म है, सारियां ने यही सोचिया दानियल दी कहानी खत्म हो गई। लेकिन दानियल शेरा दी गुफा दे विच जान दे लई तैयार है, लेकिन किसी दे अगे सर झुकाउण नूं तैयार नहीं है। वो बुत दे के सिर झुकाने तैयार नहीं है, लेकिन उसने शेरा दी मां दे विच जाना पसंद किया। वो जानदा सी जिसने मेरे भरावां नूं पिछले समय दे विच अग दी पट्टी चों बचाया, वो शेरा दी गुफा दे विच भी बचाएगा। वो शेरा दे मुंह बंद हो गए। मैं सोचदा ऐसा ही होया होएगा, शेरा नूं दानियल नजर ही नहीं आया होएगा। ਤੇ ਵੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੇ, ਹਲੀਮ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। परमेश्वर तुहाडा आसरा बनने पाए, परमेश्वर तुहाडा आसरा बनने पाए। शाबाना रखमदुला रबाला बाउडा। हो सकदा तुसी थक गए हो, भज के थक गए हो, किते भी तुसी आराम नहीं पा रहे, तानू सुरक्षा दी लोड़ है। चा खुदा तानू आवाज मार रहा और कह रहा है छड़ बदी वाली जिंदगी, रब नाल मेल मिलाप कर, नेकी तेरे उत्ते आएगी। पिछले जीवन नू काटा मार दे, पिछले जीवन दे पन्ने नू फाड़ दे। आज यीशु मसीह नू तू ग्रहण कर, नेकी तेरे उत्ते आएगी। हालेलुया। सारे अपने अखां नू बंद करांगे, सारे अपने अखां नू बंद कर।